فاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء. يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء. मोमिनीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु अत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलवात पर मोहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. बीमारों शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा, ज़ायरीन कराम, अज़ादारान कराम, पर्देदार औरतों की हिफाजत, अमान, इज़्ज़त, कामयाबी नी वास्ते, ज़ालिमों नी इस नाबूद ज़लील रुस्वा तबाह ने बर्बाद थे जाए। हर एक मोमिन ने हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय। जे भी मोमिन जे भी कहीं व्याधि परेशानी दुखो गमों में मुब्तला होय, मसाइब मज़लूम इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ना सदका थी अल्लाह इन्हीं तकलीफ़ों ने जल्दी थी दूर फरमावे। आपरा मरहुमीन ना दराजात ने बुलंदी वास्ते, आपरा बच्चाओ जे एग्जामे दे बाक अने बीजी परीक्षाओं पसार करी रह्या छे ने करवाना छे ए लोकानी कामयाबी नी वास्ते, जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला नी जल्दी थी तामीरी नी वास्ते, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नो ज़हूर जल्दी थाय अमो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ना साचा अंसारों में शामिल थई शके। खासो खास मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम नी रूहानी अने बातनी बरकतें जेमा कामयाबी नी चावी छे एनी हुसूली माटे साथे मली खुलूसे दिल नी साथे एहतराम इमाम बाक़िर मज़लूमी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ऊपर त्रन वक़्त बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिरादरान अज़ीज़, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वास्ते, शियान हैदर करार नी वास्ते आ त्रण रातो अने त्रण दिवसो बहु ज मुसीबतों थी भरेला छे, गम थी भरेला छे, व्याधि थी भरेला छे। अजीज़ाने मोहतरम, સૌથી પહેલા
કાલનો દિવસ, આજની રાત, કાલનો દિવસ બે મોટી મુસીબત છે, બે, એક નહીં. એક તો એ કે જે બધાને ખબર છે, આપણે અહીંયા હાજરી દીધા છે. શા માટે? મઝલૂમ ઇમામે બાકિર, મઝલૂમ ઇમામે બાકિર, શહીદ ઇમામે બાકિર અલૈહિસ્સલામની શહાદતની તારીખ. ફક્ત એ જ નહીં, કાલની એ તારીખ છે જે તારીખ મઝલૂમ બાબુલ હવાઈજ ઇમામ મુસે કાઝિમને બી યાદ કરવાનું છે. શા માટે? કાલની તારીખ છે કે તમારા બાબુલ હવાઈજ ઇમામ મુસે કાઝિમ અલૈહિસ્સલામને આખા શરીરને જંજીરથી બાંધવામાં આવ્યો અને એને બસરામાં લઈ જવામાં આવ્યો ઈસા બિન જાફરની કૈદખાનામાં. અને 1 વર્ષ સુધી તમારા આ ઇમામ ઈસા ઇબ્ને જાફરના કૈદખાનામાં રહ્યા. પણ ઇમામની સીરત, ઇમામે બાકિરની બી સીરત અમોને ઈ પેગામ દઈ રહી છે કયામત સુધી પેદા થવા વાળાને. આવી મુસીબત આવે, ગભરાહટ આવે, તમે ગભરાઈ ના જાતા, ખુદાને તમે યાદ કરો. નહીં, આયત હું શું પહેરો? યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ તકુલ્લાહ, ઈમાન વાળો તમે તકવા ઇખ્તિયાર કરો. ફક્ત તકવા ઇખ્તિયાર ના કરો, વકૂનુ મા સાદિકીન, સાદિકીનની સાથે થઈ જાઓ. ફક્ત જબાનથી નહીં, ફક્ત દિલથી નહીં, વિચારોથી બી, અમલથી બી, અખલાકથી બી, કિરદારથી બી, ગુફતારથી બી તમે એનો સાથ આપો. દુનિયાની આખિરતની કામયાબી તમારો પગો ચૂમશે. અહીંયા જોઈ લો, ઇમામ મુસે કાઝિમ અલૈહિસ્સલામ, કોઈ ડિપ્રેશન નહીં, કોઈ તકલીફ નહીં. વધારે હાથ ઊંચા થાય છે, ખુદાવંદા તારી ઇબાદત માટે જે તન્હાઈનો ઘર તલાશ કરતો તો મને મળી ગઈ, એ મકામ મળી ગયો. ઇમામ એવી રીતે ઇબાદત કરતા હતા. સુલેમાન બિન જાફર એક અય્યાશ માણસ હતો. દારૂ પીવું, નાચ ગાના, અને દુઃખની વાત ખબર છે શું છે? એનો જે સાલોન હતો, સિટિંગ રૂમ હતો, જ્યાં બધું પ્રોગ્રામ બનાવે, એ ભીતના પછવારે જે રૂમ હતો ને, એ પણ અગાઉના જમાનાનો. અહીંયા ઇમામે કાઝિમ અલૈહિસ્સલામને જેલમાં રાખ્યો હતો. અને ઓલા નાચ ગાના બધી આવાજ અહીંયા આવતી હતી. તો એ વખતે 1 વર્ષ એનો છે ને એક સેક્રેટર હતો, આસિસ્ટાન્ટ સેક્રેટર યા સેક્રેટર. એ છે ને ઈસાઈ ક્રિશ્ચિયન હતો. એક દિવસ આવીને કહે છે કે ઈસા, તું જે આ માણસને જેલમાં રાખ્યો છો ને અને આટલી તકલીફ આપે છે, એ અલ્લાહનો એક અબ્દે સાલે, નેક, પરેઝગાર, મુત્તકી બંદો છે. તું અહીંયા જે છે ને આખો વર્ષ થયા જે અય્યાશી કરે છે, ગાયનો વગાડે છે, જે ખરાબી કરે છે, બધુંય અવાજ એની પાસે જાય છે ત્યાં. પણ એક લમ્હા, મેમ પુર એન સેગોન્ડ અમે ના જોયા, અમે એને જોતા રહ્યા, રેમાર્કે કરતા રહ્યા. એ અલ્લાહનો બંદો અલ્લાહનો જિક્ર કરતો રહ્યો. અને એક વખતે બી તારી અય્યાશી તરફ ધ્યાન ના દીધો, તારી આ રમત ગમન તરફ ધ્યાન ના દીધો, તારા મ્યુઝિક ગાયન તરફ ધ્યાન ના દીધો, અને અલ્લાહનો જિક્ર કરતો રહ્યો. આખિરમાં કહેવામાં આવ્યો, આ માણસની જગા અહીંયા નથી. આ તો પરકોમને બી આવી અખલાક શીખાડી દે છે, અમારા કોંતરો ઊભા કરે છે, બગદાદ મોકલાવી દો. અને પછી તમારા ઇમામ બગદાદ ગયા ને, ફરી વાર ઘરે આવ નસીબ ના થયો. એ મુસીબત કાલના દિવસે શરૂ થાય છે. આજે ઇમામ બાકિર અલૈહિસ્સલામનો બી તો એમ જ થયો ને. હશામ ઇબ્ને અબ્દુલ મલિક ખુદાઈના અઝાબમાં વધારો કરે, વધારો કરે, વધારો કરે, ઇન્શાઅલ્લાહ વતાલા, અને એનાથી વધારો કરે. ઇમામને દમિશ્ક બોલાવ્યો, દમસ્કસ, અને બોલાવીને કે આજે જલીલ કરવું છે. હું આખો દેતાઈમાં વાત તો નથી કરી શકતો, એવા સવાલો કર્યો. બીજા મોકે તમારી સામે રાખીશ, વિલાદતના મોકે ઇન્શાઅલ્લાહ, જો ખુદાને ચાહ્યો તો. તો પછી કહે છે કે આને જેલમાં મોકલી આપો. મને આ રીતે સામે જવાબ આપે છે, ઠીક, જેલમાં મોકલી આપ્યા. ઇમામે બાકિર અલૈહિસ્સલામ જેલમાં ગયા. એના દીકરા ઇમામે સાદિક બી હોય. કોઈ માણસ, ખુદા ન કરે તમે આવી મુસીબતમાં હો, તમે સબર કરી શકશો, પણ તમારો જવાન, તમારો દીકરો તમારી સાથે હોય, સબર કરવું કેટલી તકલીફ થાય. મને મારી નાખો, મારા દીકરાને મૂકી દો.
એ જુદી વાત છે. દીકરો જ્યારે મોટો થાય ત્યારે કે ખુદા ક્યારે મારો બાપ મરે, મારી બી જાન છૂટે, એની બી જાન છૂટે, એ અલગ વાત છે. પણ અહીંયા જે છે ને, આપણે મા બાપ શું કહેશે? જે તકલીફ પડવાની હોય મને પડે, મારી ઔલાદને ના પડે. અહીંયા શું? પણ તમે જો, ઇમામે બાકીર, ઇમામે સાદિક કેદખાનામાં ઇબાદતના ટાઈમે ઇબાદત કરે અને પછી તરત જ ગ્રુપ બનાવી લેતા અને ઇમામે બાકીર ત્યાં ઊભા રહી અને નસીહત કરવા માંડી જતા કૈદીઓને, અને કૈદીઓ આવીને બધા ધ્યાનથી સાંભળતા. આ ક્યાં અલ્લાહના નેક બંદાને અહીંયા દમસ્કસની અંદર જેલમાં મોકેલા છો? આની જગા જેલ નથી, આની જગા મિંબર છે, આની જગા ઇજ્જત જિલ્લત નથી. આનું તો એ ઇજ્જત છે કે એના પગોને ચૂમવામાં આવે. રિપોર્ટ ગયો ત્યાં મહેલમાં, અરે અહીંયા રેવોલ્યુશન પેદા થઈ જશે, ઇમામની એટલી પબ્લિસિટી થઈ રહી છે. ઓલો જે આપણે નથી કહેતા તું તારા ઘરે સારો છો, મારા ઘરે નીકળ અહીંયાથી. હશામ ઇબ્ન અબ્દુલ મલિક કે આની જગ્યા અહીંયા નથી, એને બહેતર છે કે તમે મદીના મોકલી આપો. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. ઇમામ અલૈહિસ્સલામની એક હદીસ બી છે કે તમે જે છે ને મુખાલિફોનો મુકાબલો કરો તકવા અને પરેઝગારીથી. એને બરાઉં છે તકવા અને પરેઝગારીથી. જો તમે દીનદાર હશો, મુત્તકી હશો, ખુદા પરસ્ત હશો, ખુલૂસ હશે તમારામાં, અલ્લાહ તમને ઇજ્જત આપશે. અને જે માણસ તમારી ખરાબી કરવા ચાહશે ને એ બળતો રહેશે, છેલ્લે બાકી એના અંજામ સુધી પહોંચી જાય. આવો, આ બધી નસીહતોને સામે રાખી આપણે આવે. હું તમને કીધું ને, આ 3 દિવસ બહુ મુસીબત છે. એક કાલેનો દિવસ, 2 મુસીબત, પરમ દિવસની મુસીબત. તમને ખબર છે પરમ દિવસ 8મી ઝિલહજ કઈ મુસીબતનો દિવસ છે? હું રહું ના રહું, પણ સિલ્વુ પ્લે આ તારીખને રૂજમાં લખી નાખો કલાન્દ્રેની અંદર કે એ યાદી દેરાવતો રહો. તમને ખબર છે પરમ દિવસ એટલે કાલે રાત, પરમ દિવસ જે છે એ મુસીબતનો દિવસ છે. કેટલી વખત તમે સાંભળ્યા છો કે બીબી ઝૈનબનું ચીખ મારીને જોરથી રોવાની આવાજ આવી હોય? હજી તો કરબલા નથી આવ્યો, મારા ભાઈ, કરબલા નથી આવ્યો, હજી તો કરબલાની મુસીબત નથી આવી. કેટલી વખતે તમે સાંભળ્યા હો બીબી ઝૈનબને? પણ પરમ દિવસની એ તારીખ છે કે ઇમામ હુસૈનનો કાફેલો મક્કાથી રવાનો થયો. બીબી ઝૈનબની ચીખની આવાજ આવી છે મહેમિલમાંથી, ઇબ્ને અબ્બાસ, તમે મારા ભાઈને આ કેવો મશવરો આપો છો કે અમને મૂકી દે, પોતે જાય આગળ સફરમાં, અમે મરતા મરી જાશું, અમે ઔલાદે રસૂલ ફાતિમા ઝહેરાના દીકરા મારા ભાઈને નહીં મૂકે. કેમ બની શકે આઝાદારાને હુસૈન? જે દિવસે બીબી ઝૈનબ ચીખ મારીને રોઈ હોય એ દિવસે અમે ઘરે બેઠા રહે નહીં. એના માટે એ આઝાદારાને હુસૈન, જેવી રીતે આપણે અશરે ઝૈનબિયામાં ભેગા થતા હતા, કાલે જે છે ને નમાઝે મગરિબેન પછી ઈશાની નમાઝ ખતમ થાય, એક મરસ્યો પઢવામાં આવે, 2 કે 3 કરીથી વધારે નહીં, 10 કે 15 મિનિટની ગમની મજલિસ હશે. ત્યાર પછી એક માતમનો નવહો હશે, 2 થી 3 કરી, બની શકે તો 2 કરી પછી બસ, ના તો 3 કરી પડી પછી સ્ટોપ કરવામાં આવે. અને એના પછી જે છે ને આપણે સાથે મળી, જેઓ લોકોને રોકાવું હોય 1 દિવસની કઝા નમાઝ પડે. આજે નમાઝ પડી શકે છે ને, આ લોકોનો સદકો છે, લોકોની કુરબાની છે. ત્યારે તો આ દિન મહિલો છે આપણને. અને જે મોમિન જવા માંગે, વગર શરમ કરે, વગર તકલીફે શાંતિથી જઈ શકે છે. કોઈ જાતનું જે છે ને રોકા, અમને પેશમાં લઈ લીધા ના, એવો કાંઈ નથી. રાજી ખુશીની સાથે શાંતિથી તમે જઈ શકો છો. તમારા જવામાં કાંઈ ખરાબી નથી. તમે નથી પડવા માંગતા, તમારી પર કઝા નમાઝ નહીં હોય, બીજી વખતે પડશું, તમને બીજો કાંઈ કામ હશે, એ મામલાથી અમને ન લાગે ન વાગે. અમને જે લાગે છે એ આઝાદારી છે, ખુલૂસ છે, તસ્બીહના દાનાને ભેગા કરું. ને હું તમને એક વાત કહું, સિલ્વુ પ્લે, આ જે તમે મને જોશો, હું જજબાતી નથી, મારી જિંદગીનો એક્સપિરિયન્સ તમારી સામે રાખું છું. વલ્લાહ, મિંબરે રસૂલથી આ મજલિસે હુસૈનને વાલેર આપે avec sentiment. તમારી જિંદગીની અંદર તમે એવી કરામતો જોશો, તમને એમ થશે મારી જિંદગીમાં હર કામની પહેલા મજલિસે હુસૈન મને ખપે છે.
પહેલામાં મિંબરે રસૂલ ઉપર બોલી રહ્યો છો, મારી એક વાતમાં જૂઠ હોય તો અલ્લાહની લાનત મારી ઉપર પડે અને મારી આખી જિંદગીની મહેનત બરબાદ થઈ જાય. આ છે ફઝીલતે મજલિસ. હું તમને એક વાત કહું, ઇશારતન તમે સમજી જાઓ. આજે ઇલેક્શનના નામથી વ્યાધિ છે કે નથી? મા બહેનોનો પડદો કેમ બચાવશો તમે? કેવી રીતે બચાવશો? દુઆ તો આપણે બધા કરે છે, પણ આપણી દુઆ કેવી છે? મારો અશરો યાદ છે ને, ખોજા ટીવીમાં બી આવી ગયો છે, અલ્લાહુમ્મા અગફિર લી અઝ્ઝુનૂબ અલ્લતી તહબિસુ દુઆ, મારા ગુનાહ માફ કરી દે જેનાથી દુઆ કબૂલ ના થાય. એક તરફ આપણે મોટી મોટી દુઆ કરે છે, સદકો દે છે, બીજી તરફ એવા કામ કરે છે, એ 8 કામ જેનાથી દુઆ કબૂલ ના થાય, બધાય આપણે કરે છે વધુ પ્રમાણમાં. Qu'est-ce qu'on a besoin? Les doigts ont fait, on a besoin de l'appui. આપણને છે ને સહારાની જરૂર છે. કોઈક એવી વસ્તુ આવે કે આપણા જે હાથ આવે છે ને, એ હાથને આમ કરી નાખે અને એ હાથ જે ઉપર જાય છે ને, ખુદા કહે કે મૌલાના તમારી દુઆ કબૂલ નથી, પણ તમારા હાથને જે ઊંચો કરી આમીન કહીને તમને દુઆ આપ્યો છે ને, એની દુઆ કબૂલ કરું છું, તમારી તકલીફ દૂર કરું છું. સમજી ગયા ને? એ દુઆ કેની છે? ઇમામ મહેદી અલૈહિસ્સલામની. દુઆ કેની છે? મા ફાતિમા ઝહરાની. દુઆ કેની છે? હુસૈન મઝલૂમની. એ દુઆ ક્યાં મળે છે? મજલિસે હુસૈનમાં મળે છે. આપણો અકીદો છે મારા ભાઈ. તો જે હમણાંથી દુઆ કરવાની છે, પછી નહીં. રેઝિલ્ટા આવ્યા પછી, બીમારી આવ્યા પછી સબર કર, આસ્તે આસ્તે બીમારી દૂર થશે, બીમારી કંટ્રોલમાં રહેશે. પહેલા તને ખુદા ના સૂજો, હવે સૂજો ને તો ઠીક છે, સબર બી કરતો જા. એના કરતા બલા આવા પહેલા કેમ હાથ ઊંચો ના કરે? અને મારા હાથમાં કાંઈ નથી, મને મા ફાતિમા ઝહરાના હાથ ખપે છે, મને ઇમામે ઝમાનાના હાથ ખપે છે. તો s'il vous plaît આવો ને વખત ઉપર મજલિસમાં, ખુલૂસે દિલની સાથે આવો. અને ખાસ કરીને ઔલાદના બારામાં ડરો છો તો આ 3-4 રાતો છે ને, ઔલાદના હકમાં દુઆ કબૂલ થાય છે. મારી પાસે વખત નથી હદીસ બયાન કરું. આ મજલિસ આ 3-4 રાતોમાં આવો અને એની સાથે સાથે દુઆ લો. બાકીનો તો તમને ખબર છે, ઇમામે જનાબે મુસ્લિમની શહાદત વગેરે વગેરે. તો અઝીઝાને મોહતરમ, આપણે શરીક થઈએ. આ અઝાદારી ખબર છે શું છે? અઝાદારી ઇમામની સચ્ચાઈને સાબિત કરે છે કે આનો કાતિલ કોણ છે અને એને એ લોકોની સાથે બનતો ના હતો. ના, ડિફરન્સ છે. આવો ઇમામે બાકીર અલૈહિસ્સલામ, એમની વસિયત હતી કે ના હતી? બેટા જાફરે સાદિક, હું રૂખસત થાઉં છું, પણ બેટા મારી વસિયત છે, મારી મિલકિયતમાં 800 દિરહમ કાઢજો. ઓલા જમાનાના 800 દિરહમ, એ જમાનાના 800 દિરહમ. આજે જો 8 લાખ એરો કહું તો ઓછા કહેવાય. ના 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 ના, ઓછા કહેવાય. 8 મિલિયન એરો કહું તો કદાચ પૂરા થાય. એ જમાનામાં પૈસા કમાવું કેટલો આસાન, અને એની સાથે સાથે એક એક વસ્તુ કેટલી સસ્તી મળતી હતી. હા, માણસો લોકોનો ઘર ચાલ્યો આખો કેટલામાં પૂરો થઈ જતો તો ખર્ચો. આજે જલ્દીમાં ચાલે. કહેતા હતા, અને ક્યાં મારી અઝાદારી કરજો? મીનાના મેદાનમાં જ્યારે હાજીઓ ભેગા થાય છે ને, જે ઝાકિર હોય, જે અઝાદાર હોય, એ લોકો ઉપર તમે ખર્ચો કરજો. અને ત્યાર પછી મારા મસાયબ ત્યાં બયાન કરવામાં આવે 10 વર્ષ સુધી. 10 વર્ષ સુધી એટલે શું થાય? 10 વર્ષ સુધી તમે હાજીઓ અહીંયા ભેગા થાય છે. મઝલૂમ ઇમામ બાકીર, મઝલૂમ શું મઝલૂમ છે? શું મઝલૂમ છે? અરે એને જેલમાં રાખવામાં આવ્યો. કેવી વાત તું કરે છે? ઝેરથી શહીદ કરવામાં આવ્યો. બની જ ના શકે. રસૂલ ખુદાના નવાસા, એને ઝેરથી કરબલામાં તો આટલી મુસીબત આપી ચૂક્યા. હવે કોણ એવો નવરો માણસ, એવો ઝાલિમ આવ્યો? આ હશામ ઇબ્ને અબ્દુલ મલિક. યા અલ્લાહ. બાકીની ઇબ્ને મરવાન રહી હતી, એ લોકોને બી જલીલ કર્યા. જોયા ને, આ છે મજલિસે હુસૈન. અમ્ર જીવતો થાય છે. એની સાથે સાથે ઇમામે બાકીરની બીજી સીરત, ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, મારા પિતાજી ઇમામે બાકીર અલૈહિસ્સલામ, હા, એની ઉપર જ્યારે કોઈ વ્યાધિ આવે, પરેશાની આવે, ગમ આવે, એની જરૂર ના હતી, અમને શીખાડવા માટે છે. આ વ્યાધિ આવે તો ઘરવાળાને ભેગા કરતા, બાયરી બચ્ચા બધા ઘરવાળા જેટલા હોય ને બધાને ભેગા કરતા. હું દુઆ કરું છું, તમે આમીન કહો. શા માટે? તો કે સાથે મળીને દુઆ કરો ને જલ્દી કબૂલ થાય. યા ખુદા, આ મોકો આપને ક્યાં મળે છે?
હું નથી કહેતો નથી કરતા, પણ સવાલ રાખું છું, આપણે ઘરે ઇમામે બાકીર અલૈહિસ્સલામની આ સીરત ઉપર અમલ કરે છે? હું નથી કહેતો નથી કરતા, પણ સવાલ રાખું છું. આ મોકો ક્યારે મળે છે? મજલિસે હુસૈનમાં. એમાં બી અફસોસ, ઇમામે બાકીર અમને કેટલો મોટો ખજાનો આપ્યા. નમાઝ પૂરો કરી, આર્યો દુઆનો મજમુઓ. ઇમામે બાકીર કહે છે નમાઝ ખતમ થાય અને ત્યાર પછી પગલા બદલાવા વગર તમે 3 વખત કયો અસ્તગફિરુલ્લાહ અલ્લઝી લા ઇલાહા ઇલ્લા હુવલ હય્યુલ કય્યુમ ઝુલ જલાલી વલ ઇકરામ વ અતૂબુ ઇલૈહ. અલ્લાહ બધા ગુનાહ માફ કરી દે. આજે નમાઝ પછી શું હાલત છે? દુઃખ થાય છે, હું વધારે નથી બોલી શકતો. બોલવામાં માણસો રિસાઈ જાય છે. તમે શું સમજો છો? શું આમ છે? એ દુઆ બી અગાઉ કેવી રીતે આપણે સાથે મળીને પડતા. આજે તો એમ લાગે છે કે એમ ભરેલા ઘરમાં કોઈ યતીમનો જનાઝો ઉઠો, કે કોઈ છે નહીં રોવાવાળો એને, એવી રીતે દુઆ પડે. અરે જો સાથે મળીને સલવાત પડવું તો એમ લાગે છે કે સલવાતની કાંઈ વાલેર નહીં, યતીમોની સલવાત પડવામાં આવે છે. એમ ના હોય મારા ભાઈ. સલવાતોમાં મોટા મોટા ગુનાહ માફ થાય છે, દિલનો કીનો બી દૂર થાય છે. આમ આપણે કહે છે તમને ખબર છે ને મારો દિલ કેટલો સારો છે, જોરથી સલવાત પર ને મારા ભાઈ. મસ્જિદમાં બેસીને વાતો કરે છે, અવાજ નીકળે છે, પણ સલવાત પડવા માટે અવાજ નથી નીકળતો. આજે કદર નથી, પણ કાલે મરવા પછી જ્યારે હિસાબો કિતાબની મંઝિલમાં જાશો ને ત્યારે કદર આવશે. તે તમને ખબર છે આ નસીહતો કાંઈ ફાયદો નહીં આપે. શા માટે ફાયદો નહીં આપે? સાંભળો, ઇમામે બાકીર અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, જે માણસ પોતાના નફ્સને પોતે નસીહત ના કરે એને 12 વારાની નસીહત અસર નહીં કરે. પ્રોમિયર એતાપ ચાવી જે છે ને એ છે કે હું પોતાને પહેલે નસીહત કરું. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel sera mon résultat? Qu'est-ce qui va se passer avec moi après la mort? આટલી ગાફ ઉપર ગાફ હું કરી રહ્યો છું, મારી સાથે શું? જ્યારે આ વિચાર કરીશ અને હું કહીશ ને દિલ મૌલાના તમે બીજાને નસીહત કરો છો, હતા કે આ મજલિસ કાંઈ મને નસીહત કરવું નથી. ના 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 મારા ભાઈ, મજલિસ હું તમને નસીહત કરી રહ્યો છું. હવે પોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશન, હું ઈ નિયતથી મજલિસ પડી રહ્યો છો કે હું તમને બી નસીહત કરીને સંભળાવું અને પોતાને બી સંભળાવું. બીજાને નસીહત કરે છે, પોતાને નહીં ભૂલજે, કેમ કે તારા અલી ઇમામ કહી ગયા છે જે બીજાને નસીહત કરે પોતે અમલ ના કરે એની પર ખુદાની લાનત. બીજા અમલ ના કરે ગુનેગાર, પણ તમે અમલ ના કરો મૌલાના ખુદાની લાનત બી તમારી સાથે. જો ઈ નિયત ઈરાદાની સાથે અહીંયા આવું છું તો મારી આ મજલિસ ઈ ફઝીલતને હાસિલ કરે છે કે હું પોતાને બી નસીહત કર્યો, તમને બી નસીહત કર્યો. અને તમને ખબર છે પોતાને કહું, યા અલ્લાહ, આ અમલ કેટલો પ્યારો છે. ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, હયાતુલ કુલુબમાં અલ્લામા મજલિસી લખી રહ્યા છે, બની ઇસ્રાયલમાં એક આબિદ હતો, 40 વર્ષ સુધી અલ્લાહની ઇબાદત કર્યો. 40 વર્ષ પછી અલ્લાહની બારગામાં કુરબાની દીધો. એ જમાનામાં ખબર છે ને, ખબર પડી જાય કુરબાની કબૂલ થઈ છે કે નથી થઈ. કુરબાની કબૂલ થઈ હોય તો આસમાનથી વીજળી આવે ને એને બારી નાખે, અને જો વીજળી આવીને ના બારે મતલબ કે તમારી કુરબાની કબૂલ નથી. આ તો રસૂલે ખુદા રહેમતુલ આલમીન એના જમાનાની અંદર જે ઉમ્મતને ફેસિલિટી મળી ને, એક ફેસિલિટી આ છે કે તમારી કુરબાનીને આગથી બારવામાં નહીં આવે. તમારી કુરબાની એ છે કે તમારા ગરીબોને આપો, યતીમોને આપો, બેવાઓને આપો, સગાવાલાને આપો, અને ખુલુસથી આપશો તો કબૂલ થઈ જશે. તો આ 40 વર્ષ સુધી ઇબાદત કરતો રહ્યો, કુરબાની કબૂલ ના થઈ, વીજળી ના આવી, એને શું કર્યો? સીધો ઊભો રહ્યો અને કહે છે, એ નફ્સ, 40 વર્ષની જે મહેનત કબૂલ નથી થઈ ને તારા થકી, તારા ગુનાહ થકી, પોતાને ખરાબ કહ્યો ને, અલ્લાહ તાલા તરફથી એને શું મેસેજ દેવામાં આવ્યો? તારી 40 વર્ષની ઇબાદતથી બહેતર, અફઝલ, તોપ દે તોપ તારો આ અમલ છે કે જે તું પોતાને કોંધાને કર્યો, પોતાની તનકીદ કર્યો. વિચાર કરો, 40 વર્ષ, એક રાતની અંદર તમે કેટલી નમાઝ પઢી શકો છો? આ આબિદ હતો જે આખી રાત ઇબાદતો કરે. કેટલા દિવસ, કેટલા રોજા રાખ્યો છે? 40 વર્ષની અંદર કેટલા રોજા, કેટલી નમાઝ પઢ્યો? તો અલ્લાહ તાલા કહે છે કે આ સાબા એનાથી બહેતર એક વખત પોતાને કે મને આમ ના કરવું જોઈએ, હું કેમ આમ, આ મારી ગીબત કર્યો ને, એ જાને એનો ખુદા જાને,
પણ હું શા માટે ગીબત કર્યો, હું શા માટે ગારું દીધો, હું કેમ મોઢું ચરાવ્યો, હું કેમ આમ કર્યો, પોતાને કહે હું, તો પછી તમે જો કેવા આસમાનના તારા બની જાય છે, રૂહાનિયત નૂરાનિયતના દરવાજા ખુલી જાય છે. એક દુરૂદ પढ़िए મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. બસ મારો વખત પૂરો થાય છે. એક છેલ્લો વાક્યો અને તમારી જહેમત તમામ, અને એ વાક્યો લે આઝાદારીની સાથે મળી જશે. Il faut être sincère avec soi-même, être sincère avec Allah, être sincère avec Imam Mehdi alayhi salam. પછી તમે જો અમલનો અસર. ભલે ને આપણે નહીં, તમે સારા, ભલે ને હું નકામો છો, હલકો છો, નીચેના ઓલામાં છો, દરજામાં છો, કોઈ વેલેર નથી મારી, ગંધારો છો, પણ જો હું અલ્લાહ સાથે સેન્સર રહ્યો છો, ઇમામે બાકીર સાથે, ઇમામે ઝમાના સાથે, મા ફાતેમા સાથે, તો હું આસમાનનો સિતારો બની જઈશ. બનવાના ચાન્સ નથી, ના, બની જાઈશ. લફ્ઝે જાઈશ કહું છું. કેમ કરતા આવો. આ આઝાદારીનો એક ફાયદો આ બી છે, દુઆએ માસુમીન. આ રિવાયતોને, આ હદીસ જે છેલ્લો વાક્યો છે, ઓલોમાં મુખ્તલિફ રિવાયતો છે. હું એનો ખુલાસો તમારી સામે રાખું છું. એક શામી, શામનો રહેવાવાળો, મદીનામાં ચાલુ આવતો હતો, એનો બિઝનેસ બી હતો, પોતાનો એક મકાન ને એ બધું હતો, ત્યાં આવતો. અને દુશ્મને એહલે બેત, એટલે કટ્ટર દુશ્મને એહલે બેત, નફરત એને એહલે બેતથી. ઇમામ બાકીર અલૈહિસ્સલામની ખિદમતમાં આવે. આ કોણ? આ હુસૈનનો દીકરો, ઓલો કરબલા વાળો અબુ તુરાબનો દીકરો. નફરત આમ એમ થાય લાનત મોકલે, નફરત કરે. અચાનક ત્યાં ઊભો તો દિલ સારો કરો. અલ્લાહુમ્મા અજઅલ કલ્બી બારા, કલ્બી બારા, કલ્બી બારા, કલ્બી બારા, કલ્બી બારા. મારા દિલને નેકીને કરવા વાળો બનાવ, નેકી કરવા વાળો બનાવ. આવો દિલ હશે ને, અમે હું હશો ને ઇમામ ખેંચીને અહીંયા લઈ આવશો. અહીંયા તારી જગ્યા અહીંયા છે, હું આ બારે નથી. આવો આગળ વધે. આજે છે ને એક ફેરે મસ્જિદ નબવીમાં આવ્યો. ઇમામે બાકીર વાઇઝ કરે છે. આ તો મૌલાના બહુ ફાઇન મજલિસ પડે છે. આવા ફાઇન વાઇઝ આવા ખુતબા દે છે. આ છે કોણ? તો કે આ બાકીર ઇબ્ને અલી ઇબ્ન અલ હુસૈન ઇબ્ને અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ. તો કે ઓલો અબુ તુરાબ વાળો. હા, નફરત. એ કે કોઈ નહીં આ માણસ. પણ પછી કે આના બોલો કેવા છે, આ વાતો કેવી મીઠી કરે છે. પછી એનો કોમ્પોર્ટેમાલ, નથી કહેતો બોડી લેંગ્વેજ, લાંગાશ દીકોર, એ બધું જોયા આમ દિલ ખેંચાય. જે બી હોય એ માણસ જેવો બી છે, પણ આ બયાન શું કરે છે. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. આના બયાનથી મને કુરાન સમજમાં આવે છે, હદીસ સમજમાં આવે છે, અખલાકે રસૂલ સમજમાં આવે છે. આના બોલો કેટલા મીઠા ને આ માણસ કેવો છે. બસ પહેલો દિવસ, બીજો દિવસ, ત્રીજો દિવસ જાઉં નથી, પણ દિલ ખેંચાય છે. ચાલ ને આપણે, કાંઈ વાંધો નહીં, એ જેવું બી હોય, આપણને એના બોલો સાંભળવું છે. જે ફસાહત, જે બલાગત, જે બયાન કરી રહ્યા છે, માટેરિયર એનો. હું આ જાતો હતો. એક દિવસે ના રહેવાનું. ઓલો નથી કહેતા થ્રો સે થ્રો. સીધો આવીને ઇમામ બાકીરની સામે એ કે સાંભળ, એ મુહમ્મદ ઇબ્ન અલી અલી સલામ, તું મને જોઈશે ને, દરરોજ તારી પાસે આવું છું. હા. એ કે એના માટે નથી આવતો કે તું મને સારો લાગે છે. સાંભળ, ખુદાની ઇતાઅત, રસૂલે ખુદાની ઇતાઅત અને મારા અમીરુલ મોમિનીન અમીર શામ મુઆવિયાની ઇતાઅતમાં આ દુનિયામાં બહેતરીન કામ એ છે, અલ્લાહની રઝા એમાં છે કે હું તારાથી નફરત કરું. હું તારાથી નફરત કરું છું એ બાકીર, હું તારાથી નફરત કરું છું. પણ હું શું કરું? તારા બોલ, તારા અખલાક. આટલા દિવસ ત્યાં હું તને જોઉં છું માણસો સાથે કેમ બોલે છે, કેવા બોલ વાપરે છે, શું છે. અને પછી જ્યારે તું વાઇસ કરે છે, આવી વાતો તારા સિવાય કોઈ ના બયાન કરી શકે. તારામાં એ કમાલ છે. ઇમામ જ્યારે આ સાંભળ્યા મુસ્કુરાયા. મુસ્કુરાઈને કહ્યા કે મારા ભાઈ, એને કહે છે કે સાંભળ, અલ્લાહ ખૈર કરશે. તો બેસ અહીંયા, સાંભળ, વાંધો નહીં, તું મારા પારોલ સાંભળ. પછી દરરોજ આવતો તો સાંભળતો, જેવી રીતે આપણે મજલિસ સાંભળે છે ને, સાંભળતો હતો. પછી એક દિવસ શું થયો,
અલ્લાહ તાલા કહે છે, અલ્લાહ તાલા તરફથી મુશ્કેલ બી એમાં અલ્લાહની નેમત હોય છે. દુઆ કરો, એ અલ્લાહ મારી પર આ વ્યાધિ આવી, આ વ્યાધિમાં તું મને શું દેવા માંગે છે, મને સમજદારી આપને, હું કોઈ ગલત પગલો ના ભરું. તમે જોશો તમારા નજરથી, આ દુઆ કરો, અલ્લાહ વ્યાધિથી બચાવે. તરત જ એ જે છે રાતના બીમાર પહેરો, કેવો બીમાર પહેરો કે જે એનું ધ્યાન રાખવાવાળો હતો ને એના સાથીને કહે છે, સાંભળ, સાચી વાત એ છે કે હું દુનિયા મૂકીને જાઉં છું. જેમ મારી રૂહ નીકળી જાય ને આજે રાતના, તો તું કાંઈ ના કરજે, ધ્રાદેલી ચાદર જે છે ને, તમે મજલિસમાં જ્યારે સાંભળો ને, ચાદર છે ઓરદો ધ્રાદેલી, એ લઈને મને આમ ઢાંકી નાખજે મારી મૈયતને, અને મને ગુસલ કફન નહીં આપજે. પહેલાં ઇમામ બાકીર પાસે જાજે, એને જઈને કહેજે મારી વસિયત છે, ઓલો શામી તમારો દુશ્મન વસિયત કર્યો છે, મને ખપે છે મારી નમાઝે જનાઝા તમે પઢો અને તમે મને દફન કરો. આ બસ રાતના ઇંતકાલ થઈ ગયો, અહીંયા મૂકી દીધા એની મૈયતને, એની વસિયત પ્રમાણે ઢાંકી દીધા ચહેરાને. આ એનું માણસ જાય છે સવારના, જોએ છે ઇમામે બાકીર નમાઝે સુબહ પઢી રહ્યા છે, બાજુમાં જઈને બેસી ગયો. નમાઝ બાદ કહે છે, ફરઝંદે રસૂલે ખુદા ઓલો ને શામી, એનો ઇંતકાલ થઈ ગયો છે, આ વસિયત છે. ઇમામ એની તરફ જોયા, એની તરફ જોઈને કહે છે, પોતે નથી કહેતા મરી ગયો છે શું, ના તમે તમારી જબાનથી બોલજો. ઇમામ કહે છે, સાંભળ, જ્યાર સુધી હું ના આવું તમે કાંઈ નહીં કરજા, એને ગુસલ નહીં દેતા, એને દફનાવતા નહીં, કાંઈ નહીં કરતા. પછી આટલો જ બોલ્યા, શામનો ઇલાકો ઠંડો છે ને અહીંયા ગરમી છે, ગરમી સહન નથી થઈ એને, તમે જાઓ હું આવું છું. ચાલ્યા ગયા. અહીંયા ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જ્યાર સુધી સૂરજ ના ઉગે ને જિક્ર કરતા રહ્યા, તિલાવતે કુરાન કરતા રહ્યા. સૂરજ ઉગી ગયો પછી ઇમામ 2 રકાત નમાઝ પહેરા. સમજી ગયા ને? 2 રકાત નમાઝ પઢીને હાથ ઊંચો કર્યા, એ પણ તમે સમજી ગયા. અને અહીંયા આવી એના ઘરના દરવાજા પાસે ઊભા રહે છે અને એને નામ લઈને કહે છે, શામી, તો કહે લબ્બૈક અબ્ને રસૂલિલ્લાહ, ઉઠતો બેસ. તો એ કે આવીને એની પાસે બેસી ગયા, સહારો દીધા, પછવાડે તકિયા રાખ્યા, સત્તુ પીરાવો, ઠંડી ઠંડી વસ્તુ એને પીરાવો, બિચારો બહુ ગરમીમાં છે. ઇમામ કે ખુદા હાફિઝ, હવે આ તો જી ઉઠો છે અહીંયા, માનવી નથી. ઇમામ રવાના થઈ ગયા. ઓલો થોડી વાર આમ હાંફતો રહ્યો અને ત્યાર પછી સહારો લઈ ઉઠીને ઇમામ પછવાડે દોર્યો. ઇમામ પછી પછવાડે દોરીને કહે છે કે તમારો હાથ દ્યો તો કે શા માટે? તો કે કલમા પડું છે, બૈયત કરું છે. તમે દુશ્મને ખુદા નથી, તમે હુજ્જતે ખુદા છો, અસલ ઉલીલ અમ્ર તમે છો. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ એની તરફ જોવે છે અને ત્યાર પછી કહે છે, તું જોયો શું? એ તો કે ફરઝંદે રસૂલે ખુદા, વલ્લાહ, અલ્લાહને હાજર કરીને હું કહું છું, મારી રૂહ નીકળી ગઈ હતી, મલેકુલ મોતને જોયો હતો. પણ જે મલેકુલ મોત મારી રૂહ કાઢ્યો ને, એક આવાજ આવી, જલ્દી જલ્દી એની રૂહને પાછો શરીરમાં રાખી દ્યો, કારણ કે ઇમામે બાકીર એની જિંદગીને તલબ કર્યા છે. મૌલા, મારી રૂહ પાછા શરીરમાં આવી, હું અહીંયા આવ્યો છું અને અહીંયા આવીને હવે મરી જઈશ, પણ હું તમને નહીં મૂકું, તમારી ગુલામીમાં મારી જિંદગી બિતાવીશ. આ શરફ ખપે છે. મજલિસે હુસૈનનો માન રાખો, ઇજ્જત કરો, એહતરામ કરો, ખુલૂસની સાથે આવો. અહીંયા આવવામાં જે તકલીફ પડે છે, જે અઝિયત પડે છે, સમજી જાઓ એ કુરબાની છે તમારી, એનો મીઠો ફળ અહીંયા મજલિસમાં મળી જશે. તો કાલે સાંજના ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આ તમારા ઇમામ એક ગરીબ ઇમામ છે. તમે એમ નહીં સમજતા કે ઇમામ આઝાદ રહ્યા છે વધુ પડતો, તો ઇમામને કાંઈક અઝિયત ના હતી. વારંવાર અઝિયત આપતા, દુઃખ આપતા. આખિરમાં હું જવાનો વાસ્તે આ બયાન કરી રહ્યો છું, ઇમામને કેવી રીતે ઝહેર દેવામાં આવ્યો. લાસેલ જે ખુરશી હોય છે ઘોડા ઉપર રાખવાની, એની અંદર કાતિલ ઝહેર રાખવામાં આવ્યો હતો, બહુ જ ખરાબ ઝહેર. અને હાકીમે મદીનાને મોકલવામાં આવ્યો હતો, હશામ ઇબ્ને અબ્દુલ મલિકે મોકલ્યો અને કહ્યો, ઇમામે બાકીરને અમારા તરફથી આ હદિયો આપો અને એને કહો કે એ એના વપરાશમાં રહે, અમે રાજી રહેશું. અને જાણતો હતો ઇમામ સમજી જશે, કહે કે જો ઇમામ આ હદિયાને કબૂલ ના કરે, અમારા આ હદિયાને વપરાશમાં ના લે, તો તમે એ બહાનો કરજો, આ ખલીફે વક્તનો અપમાન કર્યો છે ને એને શહીદ કરી નાખજો. ઇમામે બાકીરને ઈ જીન દેવામાં આવે છે, લાસેલ. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે,
આ કઈ ચીજથી બનેલો છે, કોને બનાવ્યો છે, શા માટે અહીંયા મોકલેલો છે, આની અંદર શું શું મિલાવટ છે, હું બધું જાણું છું. પણ મારો વખત એની અંદર પૂરો થાય છે તો જે અલ્લાહની મરજી. ઇમામ પહેલે લઈને ઘરના એક કોનામાં રાખી દીધા. હાકીમે મદીના બોલાવીને કહે છે, મૌલા, જો તમે આ વપરાશમાં નથી લીધા તો અમે જે છે ને અમારા ખલીફાનું અપમાન સમજશું. એને મોકલેલો છે તમારી શોભા માટે. ઇમામ જોઈ લીધા, હવે શહાદત સિવાય કોઈ રાસ્તો નથી. ઝીનને ગોરા ઉપર રાખ્યા, એની ઉપર સવાર થયા. અઝાદારો, તમારા ઇમામના શરીરમાં એવી રીતે કાતિલ ઝહેર અસલ કર્યો. ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવી રહ્યા છે, થોડી વાર ગોરે સવારી કરી. ઇમામે બાકીર આવ્યા, આટલા કમજોર થઈ ગયા હતા, સવારી ઉપરથી ઉતરી નતા શકતા. ઘરવાળા આવીને સહારો દીધા. હું કે મૌલા, આ બી ગનીમત છે, તમે તમારી નજરથી જોયા, તમારા દાદા હુસેન બી સવારીથી નતા ઉતરી શકતા. તીર અને નેઝાએ સહારો દઈને જમીન ઉપર મોકલેલા. અઝાદારો, 3 દિવસ સુધી તમારા આ ઇમામ ઝહેરની તકલીફથી કરવટ બદલતા રહ્યા. બેચેની વધતી ગઈ. આ 3 દિવસમાં કરબલાના 3 દિવસથી ભૂખ અને પ્યાસ બી યાદ આવતી હશે ઇમામને. આખિરમાં અઝાદારો, છેલ્લો વખત આવી ગયો. અદીબે આઝમ લખી રહ્યા છે, ઇમામની એક નાની બચ્ચી હતી, ઇમામથી બહુ જ લાગણી હતી. ઇમામ એને બોલાવી છાતીથી લગાડતા અને ત્યાર પછી કહ્યા, બેટા સાદિક, તમે તમારી આ નાની બહેનનો ખ્યાલ રાખજો, એને કોઈ તકલીફ ના પડે. હુસેનની બી નાની સકીના હતી, પણ હુસેન કેમ કહે, બેટા સજ્જાદ, તારી બહન સકીનાનો ખ્યાલ રાખજે, કોઈને તમાચો ના મારે. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. અલા લાનતુલ્લાહિ અલલ કૌમિ ઝાલિમીન. ઇમામે બાકીરનો માતમ છે. રૂહે જનાબે બતુલ તમને જોઈ રહી છે દુઆ દેવા માટે. ઇમામે ઝમાના પુરુષો લેવા આવ્યા છે, સાથે મળી એ લોકોને રાજી કરે અને દુઆ લેવે. યા હુસૈન.